ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි ධම්මං සුගතේන දේසිතං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා කායෝ ජිගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි සංඝං මුනි රාජ ශාවකං සත්තා සදා හොන්තු සුඛී කායෝ ජිගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ ගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච
ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සාදු 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 Do you guys want a cushion?
Everyone, please say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Most Venerable, the chief incumbent of Hilda Jayewardenaramaya Buddhist Monastery, Brahmanagam Mudita Nayakatera, and members of Mahasangha and dear friends in Dhamma. We are about to start Atavisi Buddha Puja, the annual event to invoke blessings to all devotees and well-wishers of our temple and all the people who are gathered here today. Before we move to the puja, first of all, I would like to invite the President of Buddhist Congress of Canada, Mr. Nimal Ratnayaka, to do the welcome speech. And at the same time, I invite Mr. Ratnayaka to extend the invitation to His Excellency, Mr. Girihagama, the High Commissioner, to do a short speech. අපි මේ වෙලාවේ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් තමන්ගේ හිතේ ශ්‍රද්ධාවන්ත සිතුවිලි ඇති කරගෙන උතුම් පින්කමට සහභාගී වෙන වෙලාව හැමදෙනාම බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත සිතුවිලි හිතේ තබාගෙන මෙතෙන් සිට මේ උතුම් වැඩසටහනට සහභාගී වෙමු. Ayubowan and good evening everybody. First of all, I would like to wish you all a very happy and a prosperous new year. May this new year bring peace and good health to you and your loved ones. Dear Chief Sanganayak of Canada, Venerable Brahmana Gomulita, resident monks of the Hilda Jayewardenaramaya Monastery, Sri Lanka High Commissioner in Canada, His Excellency Mr. Asoka Girihagama, Directors of the Buddhist Congress of Canada, friends and children. On behalf of the Buddhist Congress of Canada, the Board of Directors of the Buddhist Congress of Canada, with utmost respect and veneration, we offer our sincere gratitude to our resident monks for their leadership in organizing the annual January 1st Atavisi Buddha Puja to invoke blessings to our members. Again, on behalf of the Board of Directors of the Buddhist Congress of Canada, I extended a warm welcome to the Sri Lanka High Commissioner in Canada, His Excellency Mr. Asoka Girihagama and Mrs. Girihagama, all highly respected guests of this occasion. Dear members, dear friends and children of our temple, we appreciate your attendance here this evening to take part in our annual January 1st Atavisi Buddha Puja. We extend you a warm welcome. Today, January 1st is internationally accepted New Year's Day. The dawn of the new year is an occasion for joy and for family gathering. It is also a time for personal reflection and formulating resolutions for the new year, for 2019. As Buddhists, the most important resolution that we could make is to have a peaceful and serene life with boundless cultivation of the four immeasurables, that is the Sattara Maha Brahma Vihara. Loving kindness or metta, compassion or karuna, emphatic joy or mudita, and equanimity or upekkha. Since today is the beginning of another calendar year, I think it is appropriate for me as the president of your Buddhist Society to review briefly the progress that you have made in the past year, in 2018. On the spiritual side, under the guidance of Buddhita Mahanayaka, our resident monks regularly led a variety of Dhamma programs, including
Dhamma classes for children on Sundays, Sutra discussion and meditation in Sinhala on Wednesdays and in English on Thursdays. Lunchtime, mindful meditation in English 3 times a week. Observance of Atasil once a month on Poya days. And then during the summer months, our resident monks, with the help of Mr. Asoka Virasinghe, conducted outdoor meditation on several Sundays. And during the Vasana period, Dhammadesanas were held on every Sunday evening. And on some Saturdays during the Vasana period, Jinanda Hamro conducted a day-long guided Vipassana meditation. Occasionally, our resident monks were invited to teach classes in Buddhism to high school children in the Ottawa area. I believe that these programs made a meaningful impact on the lives of the Buddhist community in Ottawa, as well as other parts of Canada. For these services, we are very much in debt to our resident monks and Udita Mahanayaka Thera. Now, on the management side, the board of directors carried out a number of projects to improve the residential conditions and the overall environment of the temple to facilitate our religious and social activities. Among the projects were replacement of all windows, installation of a new and more efficient furnace, installation of a security camera system, and renovation of the main floor kitchen. I wish to thank all our members for financially supporting these projects. Now, with respect to today's event, I'd like to offer my sincere thanks to Shiroma and Jayewardenaramaya for providing flowers and other puja items for the Atavisi Buddha Puja. Also, I'd like to offer my sincere thanks to many of our devotees who helped Shiroma and Thuradeva yesterday afternoon in arranging these beautiful trays and the 28 Buddha images. And I also like to remind you that soon after the Atavisi Buddha Puja, we are serving refreshments in the basement. Please wait and participate in that event too. The refreshments were provided by a number of our dedicated members, and on behalf of the board of directors, I offer my sincere thanks to all of them. And also I'd like to offer my sincere thanks to Vijita Handru for bringing a large amount of kaung and other traditional Sri Lankan rasa kavili all the way from Sri Lanka. I also like to offer my sincere thanks to Nalaka Kodituakku for preparing the temple calendar for 2019. So before you leave today, make sure to obtain a copy of the calendar from Gitaka Tenuwal. Now, ladies and gentlemen, I would like to invite Sri Lanka High Commissioner for Canada, His Excellency Mr. Asoka Girihagama, to address our congregation. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියන්, දූ දරුවනි, මම ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා අද දින මේ වැඩසටහනට මට සහභාගී වීම පිළිබඳව කරන ලද ආරාධනාව ගැන. අද ජනවාරි 1 වෙනිදා 2019 මේ වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ අප සියලු දෙනා සඳහා ආශිර්වාද කිරීමට, අනිත් ආගමික වැඩ කටයුතු කිරීමට. මෙවැනි වැඩසටහන් ලංකාවේ අනිත් සියලු ප්‍රදේශවල බෞද්ධ ආගමික පමණක් නෙවෙයි අන්‍ය ආගම්වල ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම තැනකම අද දින මෙවැනි වැඩසටහන් පැවැත්වුණා. සතවුන් දහස් ගණනක් මෙපිට හිටියා ඔටාවා නගරේ, ඒ වගේම ටොරොන්ටෝ නගරේ මෙවැනි වැඩසටහන් අද දින ක්‍රියාත්මක වෙනවා බෞද්ධ ආගමික වැඩසටහන්. මම මීට මොහොතකට පෙර ස්වල්ප වේලාවකට පෙර අනිත් පන්සලේ වැඩසටහන් මෙවැනි වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා දැන් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා තව ස්වල්ප වේලාවකින් ඊළඟ පන්සලේ වැඩසටහනට මට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ වැඩසටහන් වලට අමතරව මම තේරුම් ගත්තා මෙතුමා සඳහන් කළා
විවිධ වැඩසටහන් මේ පන්සලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා සතිපතා දහම් පාසල් වැඩසටහන් ඒ වගේම භාවනා වැඩසටහන් ධර්ම සාකච්ඡා ආදී සියලුම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ විවිධ බාධක කම්කටොළු මැද්දේ බව අපි හොඳට දන්නවා. මේ රට විදේශීය රටක්. මේ රටේ නීති රීති වෙනස්. මේ රටේ ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබෙන මේ සීත දේශගුණය ඒ සියලුම දේවල් දරාගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ කරන්නේ ඉතා විශිෂ්ට සේවයක්. ඒ සේවය වෙනුවෙන් අපගේ කෘතවේදීත්වය උන්වහන්සේලාගේ පාද නමස්කාර කර පුද කරන්නට කැමැතියි. මේ උන්වහන්සේලාගේ මේ උත්සාහය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය සෑම විටම උපකාර කිරීමට සහයෝගය දැක්වීමට සැදී පැහැදී සිටින බව මේ මොහොතේදී මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. අවසාන වශයෙන් මම කැමැතියි මේ කැනඩා රජයට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්නට. මන්ද මේ කැනඩා රජය පවත්වන්නේ බහුආගමික ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ කියන්නේ ඔබ කැමති ආගම කුමක්ද? ඒ ආගම ඇදහිීමට නිදහස තියෙනවා. පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ඒ නිදහස හේතුවෙන් තමයි අපි මේ අද මෙවැනි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන පවත්වන්නේ ඔටාවා නගරේ පමණක් නෙමෙයි ටොරොන්ටෝ නගරේ. ඉතින් මේ නිදහස වෙනුවෙන් එවැනි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම වෙනුවෙන් අපේ හෘදයාංගම ස්තුතිය මේ රජයට පුද කරන්නට කැමැතියි. අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලුම දෙනාට විවෘත ආරාධනාවක් කරන්නට මම කැමැතියි. පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය අපි සමරනවා මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිවාසානයේදී. ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා ඔබ සියලුම දෙනාට මම ආරාධනා කරන්නට කැමැතියි. ඒ වැඩිදුර විස්තර ඔබට පසුව දෙනවා. Just before winding up, I would like to speak in English because there are some non-Sri Lankans. So then, for their benefit, I would like to speak in English. Venerable Theros, ladies and gentlemen, and my dear friends. Today, I have to, first of all, thank the Venerable Theros for their invitation for attending this religious ceremony, which is invoking blessing on the Sri Lankan community as well as other people on the 1st of January 2019. I understand there had been various type of religious activities in Sri Lanka as well as in Ottawa and Toronto. So I understand in addition to that there are various type of religious activities weekly basis in Ottawa, like Buddhist school, then meditation classes and Dharma discussions and so on. These venerable monks are handling these activities under very difficult situations in a foreign country. So we have to thank Venerable Theros for their efforts to propagate Buddhism in this country. At this moment, I would like to ensure the support and assistance by the High Commission of Sri Lanka for their efforts. Finally, I would like to express my sincere thanks, gratitude to the Government of Canada for their policy of religious freedom that had been adopted by this government, in which we were able to run this kind of religious centers and propagate Buddhism because of that policy. So finally, just before concluding, I would like to invite all of you for the National Day celebrations of Sri Lanka, which would be held on 4th February 2019 at the residence of Sri Lanka High Commission. While thanking you once again for the Venerable Theros, I would like to wish you a Happy New Year. Thank you.
On behalf of all the Venerable Monks, I would like to thank Mr. Ratnayaka and His Excellency Mr. Girihagama, the High Commissioner, for extending your appreciation and all the information that you provided. Next item of today's program is to deliver a short Dhamma speech. I respectfully invite Most Venerable Nayaka Thera to do a short Dhamma speech explaining the significance of this meritorious event. හැම දිනාටම සුබලුත් අවුරුද්දක් වේවා. තුනුරුවන් සරණින් හැම යහපතම වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So happy new year to everyone. Today, as usual, our beginning of the year activity, the veneration of 28 Buddhas is going to commence. So we all together reciting the virtues of the Buddha and with meditative mind reciting the gathas Bhante Sunita leads and participate in this merit-bringing event. So, as our President Dr. Ratnayaka explained, we have different types of programs in this temple. This is the very first one, like Vesak Day, the annual event we organize in this temple. On behalf of me, my students, Gola Hamadururu, they will do all the activities very meaningfully with the help of our Board of Trustees headed by Dr. Ratnayaka and several other members. Our community members, they are providing necessary requirements to the temple and to the monks. They take care of everything, the monks and other activities and the place. Last year we experienced some difficulties. A person did some harmful activity outside the statue, and it was published everywhere in the world. And kind of things, sometimes from time to time, we have to face and we have to answer. So, I'm not going to talk much. You know, the Buddha, our supreme teacher. After his enlightenment, for 35 years he delivered his teachings, what we call the Dhamma. And we have three precious things, what we call triple gem, Buddha, Dhamma and the Sangha. For the true Buddhist, there is no any refuge except these three triple gem. Now here, all we together, reciting the virtues of Buddha, virtues of the Dhamma, virtues of the Sangha, we generate good thoughts, fine thoughts and of our mind. 28 Buddhas means, I think most of you know,
our historical Buddha, Buddha Guatama, who was in India 2600 years ago, and he had a long path to enlightenment in practicing as what we call Bodhisattva. He met 28 Buddhas, and he got in Sinhala it is called Vivarana, declaration of one day this person becomes a Buddha like this, and 28 Buddhas declared that the person Bodhisattva would get the opportunity to become enlightened person, the Buddha. So that's why 28 Buddhas. It is in our Theravada Buddhism we mostly remember these 28 Buddhas, but in Mahayana tradition there are thousands of Buddhas. Out of 28 Buddhas, there are 7 Buddhas, mostly in sutras, describe. But however, the Buddha, their qualities are very high, very profound, and thinking, practicing and applying these virtues in our life is the thing what we have to do. So, Bhante Sunita will lead the chanting and the puja, and we'll have to follow him, repeating what he chants with meditative, undivided minds. Then we gather all the good thoughts. With these good thoughts, have a resolution, have a wish. May the new year be very successful and productive one. අපි මේ වෙලාවේදී අටවිසි බුදුගුණ සජ්ජායනා කරමින් 2019 කියන අවුරුද්ද වශයෙන් එළඹෙන මේ කැලෙන්ඩර් වර්ෂය අපි හැම දිනාටම තුනුරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝග සම්පන්නිය ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා, සියලු යහපත උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ඒකම පෞද්ගලික වශයෙන් පන්සල වශයෙන් දායක සභාව වශයෙන් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කාලයකට පස්සේ අපිට හොඳ කියන්නේ හුඟක් අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක අපි මේ කටයුතු අඳුරන බොහොම යහපත් මහත්මයෙක් ලැබිලා ඉන්නවා අපේ රාජ්‍ය නියෝජිතය වශයෙන්, හයි කොමිෂනර් වශයෙන්. ඉතින් එතුමාගේ කටයුතු සියල්ලක්ම සාර්ථක වේවා, සඵල වේවා. මොකද තුමා කාමදුරු කිව්වා එතුමා ඕමාන් වල තානාපතිතුමා වශයෙන් ඉන්න කාලේ ආමුදුරු ගෙන්නගෙන ගෙදර නවත්තගෙන දහම් කටයුතු සිද්ධ කරපු විදිය. ඉතින් එතුමාගේ කටයුතුත් ඒ මෙතනිය ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. අපේ දායක සභාවට මේ පැමිණි හැම දෙනාටම සියලු දෙනාටම තුනුරුවන් සරණ ලැබේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. On behalf of all the devotees, I would like to thank our Nayak Thaira for giving us a Dhamma speech explaining the significance of this meritorious event. Now it is time to
invite Venerable Sunita Hamdru to conduct Atavisi Buddha Puja. And you all know him, and he has been here for a few years with us. And he has been conducting this Atavisi Buddha Puja for the last few years. And he has a very smoothing voice. And when he chants, you may feel that energy and that vibration in you. All the chanting that are conducted here in Pali and Sinhala, some of you may not understand the meaning, but I would like to invite all of you to consider this time as a meditative moment. When you hear the soothing sound, you can feel that energy in you. You can calm down your mind and bring lots of good thoughts into your heart and mind and make your mind pure and calm. So now, on behalf of all the Venerable monks and devotees, I would like to cordially and respectfully invite our Sunita Hamdru to conduct the rest of the Atavisi Buddha Puja. Let's say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් අපේ තානාපතිතුමා ප්‍රධාන කොට ඇති මේ පින්කමට සම්බන්ධ වන අපි හැම දිනාටමත් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාටමත් සුබ නව වසරක් වේවා කියලා පළමු කොටම මෛත්‍රී සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට අපි මේ බුද්ධ වන්දනාව ආරම්භ කරමු. හැමදිනාම තමන් වාඩි වෙලා ඉන්න ඉරියව්ව පහසු කරගෙන ටික වේලාවක් වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ආකාරයට ඉරියව්ව සකස් කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔබේ ජංගම දුරකථන මොබයිල් ෆෝන් සයිලන්ට් මෝඩ් දාගන්න, ඉහළ කරගන්න. දැන් හැමදිනාම දිනෙත් පියාගෙන සාදුකාර දෙන්න. සාදු සාදු සාදු. ඔබත් මමත් අපි හැමදිනාමත් මේ මොහොතේ 2019 වර්ෂය ආරම්භ කරන අද දවසේ මේ සවස් කාලයේ මේ නිහඬව සංසුන් වූ සිතුවිලි ඇති කරගෙන කය වචනය සංවර කරගෙන මේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ ශාන්තිනායක වූ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපා මුල. ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත කාරුණික ගුණ සමුදාය සිහිපත් කරමින් උතුම් සම්බුද්ධ වන්දනාව අටවිසි බුදුවරුන් පිළිබඳව මෙනෙහි කරමින් අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා අප විසින් ඉමහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළියෙල කරගෙන ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඉදිරියේ තැන්පත් කරන ලද මේ සියලුම පූජාවන් පූජා කරන්නට. ඒ සඳහා අපි කයින් වචනයෙන් සංසුන් වුණා වගේම මනසින් සංසුන් වෙමු. මේ පියාගත්තා වූ දෙනෙත් තුලින් මනසට නංවා ගන්න ඒ ශාන්තිනායක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ දැනගෙන ඉගෙනගෙන අහලා තියෙන ආකාරයට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණිකයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තුන් ලෝකයේ සියලු දෙනාගෙන්ම පූජාවන් ලැබීමට සුදුසුම වූ පුජ්‍යලයන්න් වහන්සේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් බුද්ධත්වයට පත් වුණු දින සිට
උතුම් පරිනිර්වාණයට පත් වෙන මොහොත දක්වාම සිතපු හැම සිතුවිල්ලකම තිබුණේ මහා කරුණාවමයි. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් පිට වුණා නම් යම් වචනයක් ඒ වචනේ තිබුණේම මහා කාරුණිකත්වයමයි. උන්වහන්සේ ගම්දනව් සිසාරා පියවරක් පාසා වැඩම කළා. ඒ වැඩම කළ සෑම පියවරකම අරමුණු උනේ කෙනෙකුට පිහිටවීමයි. එහි යථාර්ථය මහා කාරුණිකත්වයයි. ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ යථාර්ථය දැකලා මේ සත්වයා ඔබත් මමත් ඇතුළුව මේ වින්දින මහා සාංශාරික දුක්ඛය දැකලා ඒ දුකෙන් නිදහස් වෙන මඟ හොයාගත්තා. ඒ දුකට හේතුවත් හොයාගත්තා. ඒ දුකට හේතුව නැති කරලා ඒ උතුම් සැනසෙල්ලටපත් වුණා. ඒ සැනසෙල්ලටපත් වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ මහා කාරුණික වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පූජාර්හ බවට පත් වුණේ. ඒ ශාන්තිනායක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් අවබෝධ කරගත්තු ඒ උතුම් සද්ධර්මයක් අපේ ජීවිතයට ඒ ආකාරයටම දේශනා කළා. ඒ මහා කරුණාවෙන්මයි ඒ මහා කාරුණික වූ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා සිතුවිලි සංසුන් කරගන්න. ඒ මහා කාරුණික වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මය රාග ద్వේෂ මෝහ ආදියෙන් හිත නිදහස් කරගන්නා වූ මගයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තු ආකාරයටම අපටද රාග ద్వේෂ මෝහ ආදියෙන් හිත නිදහස් කරගන්න ඒ මග කියලා දුන්නා. යම් කෙනෙක් ඒ මග අනුගමනය කරනවා නම් ඒ මොහොතේම සැනසෙල්ලම උදා කරගන්නට පුළුවන්. ඒ සැනසිරිදායක වූ කල්යාණ ධර්මයටද මාගේ নমස්කාරය වේවා. ඒ උතුම් කල්යාණ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සසරින් ඒ ආකාරයටම දුකෙන් නිදහස් වෙන්නට කටයුතු කරන මේ කල්යාණ මිත්‍ර වූ මහා සංඝරත්නයේද රාග ద్వේෂ මෝහ ආදියෙන් හිත නිදහස් කරගන්නා ගමන් අපටද රාග ద్వේෂ මෝහ ආදියෙන් හිත නිදහස් කරගන්නට කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් උපකාර කරනවා. ඒ කල්යාණ මිත්‍ර වූ ආර්ය මහා සංඝරත්නයටද මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා සිතුවිලි සංසුන් කරගනිමු. අද දවසේ ඊමහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළියෙල කරගන්නට යෙදුන මේ අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා නාම මාත්‍රිකව සිහිපත් කරගෙන මේ තැන්පත් කරන ලද සියලුම පූජා ද්‍රව්‍යයන් ඒ අනන්ත ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසාම අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසාම ඒ මහා ගුණ සමුදාය උදෙසාම පූජෝපහාර කොට පූජා කරමු. පූජා වේවා. මේ පින් දෙවියෝ දැක සතුටුව සුවපත් සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා. මියගිය ඥාතීන්ද මේ පින්කම දැක සතුටුව සුවපත් සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා. අපටද ඔබටද හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරත්වා. පින් අනුමෝදන් වූ දෙවියන්ගේද මියගිය ඥාතීන්ගේද උතුම් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන රත්නත්‍රය අනන්ත ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව රැකවරණයේද උතුම් දළදා හාමුදුරන් වහන්සේගේද ජය ශ්‍රී මහා බෝධිරාජාණන් වහන්සේගේද ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව රැකවරණය අපේ ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ පින්කමට සම්බන්ධ වන ඔබටත් මටත් අප හැම දිනාටමත් පවුලේ සිටින හැම දිනාටමත් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාටමත් කායික සුවය වේවා මානසික සහනයම වේවා. මේ ලැබූ 2019 වර්ෂය සුවදායක වූ වසරක්ම කායික මානසික සුවයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්නටත් ධෛර්යයෙන් ශක්තියෙන් කටයුතු කරන්නටත් ධර්මයේම පුහුණු කරන්නටත් අවස්ථාව වැඩි වැඩියෙන් සැලසෙන සුවදායක වූ සුබ නවවසරක්ම වේවා කියන මෛත්‍රී සිතුවිලිත් ඇති කරගෙන හිත සංසුන්ව ඒ රත්නත්‍රයේ අනන්ත ගුණයන්ම සිහිපත් කරමින් ඒ සඳහා මාගේ নমස්කාරයම වේවා කියලා හිතුවිලි සංසුන් භාවයේ ස්ථාවර කරගනිමින් සාදුකාර දෙමින් নমස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්නට. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādana viramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā viramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya majjapamā daṭṭhāna viramani sikkhapadang samadhiyami. Me tisarana sahita vū panca sīlaya මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා. සාදු කියමු. හොඳයි අපි සංසුන් වූ සිතුවිලි නැවතත් තවදුරටත් සංසුන් කරගෙන ඉලුතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් තැන්පත් කරන ලද මේ සියලුම පූජා ද්‍රව්‍යයන් අනන්ත ගුණ ඇති ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජෝපහාර කොට පූජා කරමු. පූජා වේවා කියන සිතුවිලිත් ඇති කරගෙන අපි උතුම් බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරමු. එකට ගාථාවන් කියමින් සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු
අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු සාදු. යාටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේලාට නම් වශයෙන් සඳහන් කරමින් වන්දනා කරන්නට මේ විදිහට කියන්න. දන් පින් බලයෙන් ලොව සෙත සෑදු තන්හං කරමුනි වන්දිනෙමි සාදු පාදන් පෙළහර බුදු බව සෑදු මේදං කරමුනි වන්දිනෙමි සාදු දරුවන් දන් දී මරුවන් පෙරදු සරණං කරමුනි වන්දිනෙමි සාදු මේ පන්දහසෙත් බුදු ගුණ සෑදු දීපං කරමුනි වන්දිනෙමි සාදු පින් බලයෙන් ලෝතුරු බව සෑදු දීපං කරමුනි වන්දිනෙමි සාදු පින් බලයෙන් ලෝතුරු බව සෑදු
Kondang muni vandinemi sadhu Pinkala satahata mok suwa sadhu Mangala muni raja vandinemi sadhu Nivana labagannata maga pedu Sumana munindo mama vandinemi sadhu Pamita satahata mok maga sadhu Revata muni raja vandinemi sadhu Losat sasaring godakala sadhu Sobita muni raja vandinemi sadhu Denu dahak dana hat set sadhu Anumadas muni vandinemi sadhu Sudata sude budu raslova vihidu Paduma munindo mama vandinemi sadhu Borada muladi marasen perdu Narada muni raja vandinemi sadhu Hadavat mit sisileng niti sedu Padumuttara muni vandinemi sadhu Vivada durukota mok maga sadhu Sumeda muni raja vandinemi sadhu Nivata gunalova atikala sadhu Sujata muni raja vandinemi sadhu Balavat viya mar bal perdu Piyadas se muni vandinemi
සාදු නිත්‍ය සෝය නිවනට මග පෑදූ අත්තදස්සේ මුනි වන්දිනෙමි සාදු ධම්ම බාලෙන් ලොව සුවසෙත සෑදු ධම්ම දස්සේ මුනි වන්දිනෙමි සාදු බුදු පුත් ඇති කොට ලොව සෙත සෑදු සිදුහත් මුනි රාජ වන්දිනෙමි සාදු ලක්ෂ ගණන් දන හට සෙත සෑදු තිස්ස මුනිඳු මම වන්දිනෙමි සාදු රැස්ව සිටිය මාර බලසෙන් පැරදු පුස්ස මුනිඳු මම වන්දිනෙමි සාදු තපස් ගුණ ලොව හැම තැන විහිදු විපස්සේ මුනි රාජ වන්දිනෙමි සාදු කිපි පැමිණි වාසවත් බාල පැරදු සික්ඛේ මුනිඳු මම වන්දිනෙමි සාදු තිස්සෙම සතහට මෙත් කළ සාදු වෙස්සබු මුනි රාජ වන්දිනෙමි සාදු ඉරහඳ මින් ලොව බුදු බාල විහිදු කකුසඳ මුනි රාජ වන්දිනෙමි සාදු පානමෙත් සෙසෙලෙන් නිති සේදු කොනාගම මුනි වන්දිනෙමි සාදු විස්මිත බුදු බාල ලොවටම විහිදු කස්සප මුනි රාජ වන්දිනෙමි
සාදු සෞසත වෙත මිත් ගුණ පෑ සාදු ගෞතම අප මුනි වඳිනෙමි සාදු සාදු අපි පිළියෙල කරගෙන මේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඉදිරියේ තැන්පත් කරන ලද මේ සියලුම පූජා ද්‍රව්‍යයන් පූජා කරමු පූජා වේවා කියන සිතුවිලි ඇති කරගෙන මේ විදියට කියමින් පූජා ද්‍රව්‍යයන් පූජා කරන්න මාගේ ස්වාමියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙස් සතුරන් නැති කලසේක සියලු පාපයන්ගෙන් මිදුනසේක සියලු ලෝවැසියන්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා සියල්ලටම සුදුසු වනසේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණය මහාශ්චර්යය කෝටියක් මවරුන්ගේ කෝටියක් පියවරුන්ගේ කරුණා ගුණය එක පිඩක් කළද බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණා ගුණයට උපමා කළ නොහැක මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණතා වූ අසම වූ අසම සම වූ දෙවියන්ට දෙවියෝ මටම ස්වාමියෝ මගේම බුදු මෑණියන් වූ මගේම බුදු පියාණන් වූ මොහඳුරට ලහිරු මඩලක් වැනියෝ කෙලෙස් ගින්නට මහා මේඝයක් වැනියෝ
ගමනින් සාන්ත වූ පැවැත්මින් සංවර වූ අසරණ සරණ වූ අනාථ නාථ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. තණ්හං කරනම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පටන් ගෞතම නම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා අටවිසි බුදුවරුනට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ නමස්කාරය වේවා. තවද අප විසින් පිළියෙල කරගන්නා ලද මේ පහන් පූජාව පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සුවඳ මල් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සුවඳ දුම් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සුවඳ මල් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සිසිල් පැන් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ චතු මధుර පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ ගිලන්පස පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ බෙහෙත් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ සියලු පූජාවෝ
සංසාර දුකින් අත මිදීම පතා නිර්වාණ ශාන්තිය පතා අටවිසි බුදුවරුනට පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා වේවා පූජා වේවා සාදු 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 එකට ගාථාවන් කියමු වන්දාමි චේතයං සබ්බං සබ්බඨානි සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං නකා පත්තු සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික කාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු 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 මේ විදිහට කියන්න අනන්ත සසර පටන් මේ මොහොත දක්වා මාගේ සිත කය වචන යන තුන් දොරින් සිදුනා වූ සියලුම දෝෂයනට බුද්ධ රත්නයින්ද ධම්ම රත්නයින්ද සංඝ රත්නයින්ද මට සමාව ලැබේවා
මට සමාව ලැබේවා මට සමාව ලැබේවා තවද මා විසින් රැස් කර ගන්නා ලද මේ සියලු පින් බලයෙන් මටද මාගේ දෙමව්පියන්ටද මාගේ ගුරුවරයන්ටද මාගේ වැඩිහිටියන්ටද සහෝදර සහෝදරියන්ටද දූදරු මුරුබුරන් හටද සතුරු මිතුරු සෑම දෙනාටද දෙවියන්ටද මළගිය ඥාතීන්ටද සංසාර දුකින් අත මිදී නිර්වාණ සුවයම වේවා මේ ලෝක වශයෙන් කායික සුවයම වේවා මානසික සුවයම වේවා දුක් දුරු කෙරේවා සංසාර දුකින් අත මිදී නිර්වාණ සුවයම වේවා නිර්වාණ සුවයම වේවා නිර්වාණ සුවයම වේවා සාදු 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 මේ විදිහටම සංසුන් වූ සිතින් අපි විනාඩි කිහිපයක් තවදුරටත් මෛත්‍රී සිතුවිලි වඩමු. මම කියන දේවල් අසාගෙන ඔබ මනසින් ඒ විදිහට හිතන්න දකින්න. මම නිදුක් වෙම්වා නිරෝගී වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා. මම කිව්වම ඔබ ගැන ඔබට දැනෙන ආකාරයට මේ කායික ශරීරයත් මානසික ශරීරයත් දිහා අවධානය යොමු කරගෙන මම සුවපත් වෙම්වා කායිකවත් මානසිකවත් මට ඇති වෙන්න තියෙන ලෙඩ දුක් කරදර රෝග පීඩා දුර වෙලා මම කායිකව සුවපත් වෙම්වා මානසිකව සුවපත් වෙම්වා නිදුක් වෙම්වා නිරෝග වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා සුවසේ ජීවත් වෙම්වා සාන්ත සුවයටම පත් වෙම්වා.
Think of yourself and make a wish. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. තමන්ට සමීපවතු හැම දිනාගේ පටන් මුළු විශ්වය පුරාවටම මේ මෙත් සිත පතුරවමු. තමන්ගේ දෙමව්පියන් ගැන සිතන්න. තමන්ගේ ගුරුවරයන්, තමන්ගේ සියලුම නෑ හිතවතුන්, සහෝදර සහෝදරියන්, දූ දරුවන්, මුණුබුරු මිනිබිරියන්, පවුලේ සෑම දෙනාම. තමා අවට මේ මොහොතේ සිටින හැම දෙනාම හිතවත් අහිතවත් හැම දෙනාම ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි සියලුම මනුෂ්‍යයන් සියලුම කාන්තාවන් සියලුම පිරිමින් සියලුම මනුෂ්‍යයන් සියලුම දෙවියන් තිරිසන් ලෝකවල පවා අපාගාමීව සිටින සියලුම සත්වයන් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි සියලුම දෙනා සියලු සත්වයෝ එක ලෙසම කායිකව සුවපත් වෙත්වා මානසිකව සුවපත් වෙත්වා කායික රෝග පීඩාදීන් නිදහස් වෙත්වා මානසික දුක් දුම්නස් වලින් නිදහස් වෙත්වා කායිකව සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා සාන්ත සුවයටම පත් වෙත්වා Think of your relatives and friends, old human beings and deities, animal beings, all living beings around you at this moment. All living beings in this village, in this city, in this province, in this country, in this world, in this whole universe. May all beings be well, be happy, be peaceful. May all beings be well, be happy, be peaceful. May all living beings be well, be happy, be peaceful. දුකට පත් වූ සියලු දෙනාම සියලු සත්වයෝම දුකින් නිදහස් වෙත්වා. බියට පත් වූ සියලු දෙනාම සියලු සත්වයෝ බියෙන් නිදහස් වෙත්වා. ශෝකයට පත් වූ සියලු දෙනාම සියලු සත්වයෝ ශෝකයෙන් නිදහස් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. Those who are in miseries, be free from miseries. Those who are in fear, be free from fear. Those who are in worries, be free from worries. සියලු සත්වයෝ
සුවපත් වෙත්වා. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා. May all beings be well, be happy, be peaceful. May all beings be well, be happy, be peaceful. May all beings be well, be happy, be peaceful. මේ විදිහටම සංසුන් වූ සිතින් මෛත්‍රී සිතුවිලි හැම දිනාටමත් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාටමත් එකලෙසම පිහිටුවා ගනිමින් මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා මහත් කරුණාවෙන් යුක්තව ඔබටත් අප හැම දිනාටමත් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාටමත් දුක් කරදර බාධක වලින් නිදහස් වී සුවපත් භාවයේම සැලසේවා කියන මෛත්‍රී සිතින් පිරිත් දේශනා කරනවා. ඔබද එම මෛත්‍රී සිතුවිලි ලෙසින්ම තබාගෙන ඔබද අපි හැම දිනාමද ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාම එක ලෙසම කායිකව සුවපත් වෙත්වා, මානසිකව සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වූ ජීවිතම ඇත්තෝ විත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් සිතුවිලිත් ඇති කරගෙන පිරිත් සජ්ජායනා කරමු. හඬ නගා සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්ඛෝ උජුච සුජුච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි සන්තුස්ස කෝච සුබරෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලහුක බුද්ධි සම්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යුං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචි පාන භූතස්සි තසාවාතාවරාවානවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුක තුලා දිට්ඨාවා ඒව අද්දිට්ඨා ඒච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තාන පරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්ත චිනං කංචි ව්‍යාසනා පටිග සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතා යතානියං බුද්ධං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ එවං පිසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මුද්දං අදෝච තිරියං ච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිත්තං චරං නිසින්නෝ වා සයානෝ වා යාව තස්ස විගත මිද්දෝ
විහාරං ඉදමාවෝ දිට්ඨිං ච අනුපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගේදං නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදායේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛීතිකායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු සාදු සාදු සාදු. හොඳයි අපි මේ සිද්ධ කරගත්තා වූ පින් අනුමෝදන් වෙමින් දෙවියන්ටත් මියගිය ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. පූජාවන් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් සකස් කිරීමෙන් පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් උතුම් බුදු ගුණ සදාම් ගුණ මහා සංඝ ගුණ සිහිපත් කිරීමෙන් අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් නිමහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් සකස් කරගෙන පිළියෙල කරගන්නට යෙදුන මේ සියලුම පූජාවන් පූජා කිරීමෙන් මෛත්‍රී සිතුවිලි පුහුණු කිරීමෙන් පිරිස් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් දේශනා කිරීමෙන් සලසා ගන්නට යෙදුන මේ සියලුම පින් කුසල ධර්මයන් සම්‍යක් දෘෂ්ටික දිව්‍යෝ අනුමෝදන් විත්වා සම්බුද්ධ ශාසනයත් ලෝකයක් කල්යාණ මිත්‍රෝ ස්වාමින් වහන්සේලා ඔබත් මමත් අප හැම දිනාමත් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාමත් බොහෝ කාලයක් සුවසේ ආරක්ෂා කර දේවා ආරක්ෂා කර ගනිත්වා දිව්‍යෝද උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියන මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇති කරගෙන දෙවියන්ට පින් දෙමු. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඔබ නමින් අප නමින් රට නමින් දය නමින් මියගිය සීලම දෙනා සීලම අය මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සුවපත් වෙත්වා. සාංසාරික දුක් දුම්නස් වලින් නිදහස් වෙලා උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියන මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇති කරගෙන මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මේ ඥාතිරං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිරං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිරං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. පින් අනුමෝදන් වූ සතුටටපත් වූ දිව්‍යාංග ආශිර්වාදයත්
පින් අනුමෝදන් වේ සතුටටපත් වූ මියගිය ඥාතින්ගේ ආශිර්වාදයත් උතුම් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන රත්නත්‍රයේ අනන්ත ආශිර්වාදයත් ආරක්ෂාවත් රැකවරණයත් උතුම් දළදා හාමුදුරන් වහන්සේගේ ජය ශ්‍රී මා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් මේ මොහොතේ ඇති කරගන්නා ලද වේල බලයේද ආශිර්වාදයේද අප හැම දිනාටම සැලසේවා. අපේ පූජනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින මේ දිනවල මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අපේ ගුරුවරයෙකුද වන ඉන්දිපරපේ ධම්මසිරි හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන අනිකුත් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ කල්යාණ මිත්‍රෝ ජිනානන්ද හාමුදුරුවෝ විජිත හාමුදුරුවෝ ප්‍රධාන කොට ඇති ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කායික සුවයෙන් යුතු වෙත්වා මානසික සහනයෙන් යුතු වෙත්වා කියන මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇති කරගෙන සාදුකාර දෙන්න. මේ පින්කමට සම්බන්ධ වුණ විවිධාකාරයෙන් සම්බන්ධ වුණ ඔබ අප හැම දිනාම ලොකු කුඩා වැඩිහිටි හැම දිනාමත් පවුලේ සිටින ලොකු කුඩා වැඩිහිටි හැම දිනාමත් මව්පියෝ දෙමව්පියෝ ගුරුවරු හැම දිනාමත් ගම්වැසි රටවැසි මුළු ලෝවැසි හැම දිනාටමත් එකලෙසම කායික සුවය සැලසේවා මානසික සුවය සැලසේවා කායික සුවයෙන් යුතු වෙත්වා මානසික සුවයෙන් යුතු වෙත්වා දුක් කරදර බාධක වලින් දුරු වෙලා සතුටින් පිරුණු ජීවිත ජයග්‍රහණයෙන් යුක්ත වූ ජීවිත ගත කරන්නටම මේ ලැබූ 2019 වර්ෂය තුල ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාවම උදා වේවා. අප හැම දිනාටම මේ දුක් කර්ම කටළු වලින් ගහණය වූ මේ ජීවිතයේ යථාර්ථය ගැඹුරින් අවබෝධ කරගෙන මේ දුක්ඛම් කටළු වලින් පිරිච්ච ජීවිතයෙන් නිදහස් වෙන්නටම සාංශාරික දුකින් නිදහස් වෙන්නටම අවශ්‍ය කරන ධර්මයේ පුහුණු කරන්නටත් අවබෝධය ඇති කරගන්නටත් ඒ කුසලයේම වැඩිවා ප්‍රඥාවම වැඩිවා අවබෝධයම වැඩිවා කායික සුවයෙන් යුතු වෙත්වා මානසික සහනයෙන් යුතු වෙත්වා. ඔබත් මමත් අප හැම දිනාමත් මේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කරගන්නා වූ යහපත් කටයුතු යහපත් ආකාරයටම සාර්ථක වේවා. යහපත් රැකී ආරක්ෂා දියුණුවෙන් දියුණුවටමපත් වේවා. දරු පැටවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. සියලු දෙනාම සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන මේ මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇති කරන මේ කවි ඕම සාවධානව අසාගෙන අවසානයේ සාදුකාර දෙන්න මෛත්‍රී ප්‍රාර්ථනාවක් වශයෙන් සනසුමිරං දුරටු ඇරිලා ලෝ සතුන් සිත් සිසිල් වේවා සියලු දුක් දුම්නස් සිඳේවා දහම් සිසිලෙන් හද නිවේවා ගැටලු ඉඳ හිට නැගෙන තරමට විසඳුමත් ඒ සමග වේවා සමාදානය සිසිල පැතිරී ලෝක සාමය උදා වේවා තුනුරුවන් සතු ගුණ බලෙන් ලොව හැම දිනාටම සැප ලැබේවා වැරදි අදහස් නපුරු සිතුවිලි මෙත් සිසිල් බලයෙන් මැකේවා ලොවට වැඩ ඇති උතුම් ජීවිත බුදු බලෙන් බෝ කල් දිනේවා ලෝතුරා බුදු සසුන බැබලී සියලු යහපත උදා වේවා උදාවන හිරු සැඟව ගොස්
යලි නැගෙන තුරු බුදු සමිඳු සරණයි හදාගත්ගේ පැලට දරුමුණු බුරන්හට දම් රුවනි සරණයි නිදාගෙන යලි අවදිවන තුරු උතුම් මහා සංඝරුවනි සරණයි සදාකාලෙන් සදාකාලෙට අප හැමට තුනුරුවනි සරණයි සාදු 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 අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු හැම දිනාටම රත්නත්‍රි අනන්ත ගුණ බලෙන් සදා සැනසීම වේවා Dear friends, we have come to the end of this meritorious event. On behalf of all the devotees, I would like to extend our appreciation to Venerable Sunita Hamdru for conducting this Buddha Vandanava and all the members of Mahasangha and all the devotees who supported to make this event a success. And there are many who have helped in numerous ways, and I would like to thank all of you for your generous support and all the children and those who are here today. On behalf of all the Venerable monks, as a New Year message, I would like to remind you one of the very short discourses of the Buddha. This discourse is named as a rainless cloud. Once Buddha said, there are three kinds of persons in this world. What three? One who is like a rainless cloud, one who reigns locally, and one who reigns everywhere. Answering this, the Buddha said, what kind of person is like a rainless cloud? A certain person never gives to anyone. He does not give food, drink, clothing, garlands, the poor or the needy. The kind of person is like a rainless cloud. What kind of person reigns locally? A certain person gives to some but not to others. He gives food, drink, clothing, garlands, incense, all other things for those who are selected. What kind of person reigns everywhere? A certain person gives to all. He gives food, drink, clothing, and other things to the poor, to the needy. This kind of person reigns everywhere. So in this new year, our invitation for all of you to become the third person, the person who reigns everywhere. Extend your kindness, compassion, your generosity in any way that you can to make yourself happy and make others who are around happy. So with this New Year message, I would like to conclude this meritorious event. Finally, again, thank to all the people who are here today and supported in numerous ways to make this event a success.
Finally, we wish you a very happy New Year. Can I get your attention, please? I just want to make one announcement. We are having the AGM on January 27th in the afternoon, probably around 3 o'clock, and we are going to send a notice probably within the next week. So I invite everybody to participate in the AGM, come to the AGM. Not only that, but also to serve in the committee. So that's one of the resolutions we could make for the new year, to participate and also to serve in the committee. Right, thank you.